नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। प्रतिवर्ष भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण को जन्म दिवस बा जन्माष्टमी रूपे पालन करा जाए। हिंदू मानकर यह एक मुख्य पर्व। वेदवाणी और ज्योतिष गणनानुसार भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगर शेष भागरे धराधाम अवतीर्ण होइथिले। तांकर लीला अवधि थिला 125 वर्ष 7 मास। जो दिन कृष्णंकर परलोक हैला सेही दिन ठारू कलिजुग आरंभ होइछि एवं वर्तमान कलि भोगब्द 5113 चली। तेणु आज को 5238 वर्ष पूर्वे लीला पुरुषोत्तम यही धराधाम अवतरण करथिले। गवेषकों मतरे ख्रीष्टपूर्व 3227 पूर्णमांत भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रे तांकर जन्म होइथिला। अवतार अर्थ अवतीर्ण हेबा। भक्त मानकु दिव्य ज्ञान प्रदान निमित्त और भगवत धर्म ठीक स्थान रे लागी देवकी गर्भर श्रीकृष्ण जन्म नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप माता पिता को दर्शन देते। बालक रूप लीला छल दैत्य मानकु स्वधाम को पठे पृथ्वीर पापभार लाघव करथिले। ब्रह्मा शंकर सनिकादि मुनि ऋषिंकर पूज्य होई मध्य साधारण बालक परी लीला करुथिले। मानव जातिर उन्नति कल्पे भगवान श्रीकृष्ण भिन्न भिन्न भूमिकार अवतीर्ण होई लीला करथिले। महाभारत युद्ध को एड़ाइबा पई शांतिर वार्ता नहीं दुर्योधन निकट को गमन करथिले। एठारे परम ब्रह्म श्रीकृष्ण शांति दूतर भूमिका निभाइथिले। महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन रथर सारथी होई रथ को सुचारू रूपे चालना करथिले। युद्धर प्रारंभ में निजर ज्ञाति कुटुंब मान को अवलोकन करी अर्जुन को मन में विषाद आसीथिला और युद्ध न करिबा पई श्रीकृष्ण को मना कर देथिले। एठारे भगवान गुरु रूप अवतीर्ण होई अर्जुन को गीता ज्ञान प्रदान करी धर्म संस्थापन पई युद्ध करबा लागि तांको मनैबारे सक्षम होइथिले। कूटनीति प्रयोग करी पांडव मानक युद्ध रे जिताइथिले। एठारे तांको विचक्षण कूटनीतिज्ञ रूप मान्यता दिया जाए। महाभारत युद्ध रे अर्जुन को निमित्त मात्र करी मानव समाज को जो सांख्य योग कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग शिक्षा प्रदान करिसेंती ताहाको पाथेय करी विषयासक्त अज्ञान जीव निजर साधारण जीवन रे वास्तव समस्या को उपलब्धि करी निजर उद्धार करुछंती। यह भगवत गीता नाम रे विश्वविख्यात। भगवत गीता विश्व साहित्य भंडार रे एक अनन्य स्थान अधिकार करिछि। एथिरे रचित होइथिबा भगवान श्रीकृष्णंकर मुख निःसृत वाणी और दिव्य सनातन पौराणिक घटनावली अनुजाई द्वापर जुगरे प्रबल प्रतापी कंस को वध करने निमंते मानव रूप में भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे धरावतरण करथिले भगवान विष्णु। यह थिला तांकर श्रीकृष्ण अवतार। कंस द्वारा बंदी भग्नी देवकी गर्भरु बंदीशाला रे अर्धरात्रि रे रोहिणी नक्षत्र वृष राशि संजोग समय रे कृष्ण जन्म लाभ करथिले। बंदीशाला रे माता पिता को श्रीकृष्ण जणाइथिले तांकर धरावतरण उद्देश्य। से दुष्ट शक्तिर विनाश और धर्म प्रतिष्ठा निमंते मानव रूप धारण करिसंती एवं तांकर मानव लीला ही पृथ्वी समस्त प्रकार कलुष नाश करिपारिबो। पृथ्वी को कंसर अत्याचार मुक्त करने निमंते ब्रह्मा सह देवगण अनुरोध रक्षा करी से जन्म नहीं। गोपरे नंदराजा घरे बाल्य लीला करिवे। राक्षस निपात पई तांको नंदराजा घरे रहिबाकु पड़िबो। तेणु सेठारे जन्म नैतिबा बिजुली कन्या को बंदीशाला को आनी तांको नहीं गोपपुर रे नंदराजा घरे समस्त अगोचर रे तोई दे आसवाक पिता को कहले। परम ब्रह्म आज्ञा को मानी पिता वसुदेव नवजात पुत्र को कोल धरी अंधार राति रे बाहरिले। जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत वर्णित कथामृत अनुजाई
ବନ୍ଦୀଶାଳା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ବେଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଇ ଗୋପପୁର ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଯାଉଥିବାରୁ ବାଟରେ ନାଗରାଜା ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ନିଜର ବିଶାଳ ଫଣା ଢାଙ୍କି ଚାଲିଲେ। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବସୁଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ରାତ୍ରି 12 ଘଟିକାକୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗାଁର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନଙ୍କରେ ଅଥବା କାହାରି ଘର ବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଏ। ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିକିଆ ହରିବଂଶ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବହି ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ଗାୟନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ଜୟ ଭାରତ ସେବା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମାନବ ମିନାର, ଯାହା ଉପରେ ଲଟକା ଯାଇଥିବା ଦହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ଗୋକୁଳ ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୁଜୁରାଟର ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନବଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ ଉପବାସ ରଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁଠାରେ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁନାରେ ଲୋକେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ନାମରେ ବେଶୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଘୋଳ ଦହି ପୁରାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହାକୁ ଓହଳାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସମୂହ ତିଆରି କରି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ ମିନାର ଗଠନ କରନ୍ତି ଓ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଏକ ଶକ୍ତ ଜିନିଷରେ ବାଡ଼େଇ ସେହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଦହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବହିଯାଏ। ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଏକତାର ସଫଳତା ବୋଲି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଣ୍ଡିର ଆୟୋଜନ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନବଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠକମାନେ ସହର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇର ଦରବାର, ଲୋୟର ପାରେଲ, ୱର୍ଲି, ମଜଗାଓଁ, ଲାଲବାଗ, ଥାନେ ଓ ପୁନେରେ ବାବୁଗେନୁ, ମଣ୍ଡାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଟଙ୍କା ଓ ଉପହାର ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ପାଖାପାଖି 4000 ହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2000 ଗୋବିନ୍ଦ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମଣିପୁରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମାଧବା, ଆୟେଙ୍ଗାର
श्री वैष्णव ଓ ସ୍ମାର୍ଟମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ଷଣମ୍ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ସହିତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚକଲି, ଅବଲକ୍କି, ବେଲାଡା, ପାନକ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଖାସ୍ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବଲକ୍କି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ହାତରନ୍ଧା ଅବଲକ୍କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗମକ ବାଚନ ନାମରେ ଆଉ କେତେକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରିଜୋନା ଏମିତି ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ। ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ସମାଜକୁ କର୍ମଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପାଳନ ଅବସରରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନିଆଯାଏ। ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଯେ କେହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇପାରେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବା ପଥରେ ଯାଇ ଇତର ଲୋକେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ।